Hello, this is lecture 4 of the course Essay Writing and Reading. The code of the course is 1402. In this lecture, we are going to study a short story and we are going to examine the following. By the end of this story, you must be able to recognize the purpose of the writer and how the story appeals to logos, ethos, and pathos. So today we are going to study a short story, and we are going, as we read the short story, we are going to focus on the purpose of the writer. We are going to see what is the purpose of the writer and how does the writer appeal to logos, ethos, and pathos of his readers. النهاردة إن شاء الله هندرس قصة قصيرة، ومن خلال قرايتنا للقصة القصيرة هنبدأ نشوف إزاي الكاتب قدر يوصل الهدف بتاعه أو الفكرة بتاعته، الارجيومنت بتاعته، إزاي قدر يخاطب عقل ومشاعر ومبادئ القارئ بتاعه. Number 2, understand how the literary elements, characters, events, setting, method of narration of short story convey the purpose of the writer. And as we read the short story, we are going to examine how the writer uses the characters, the event, the setting, the method of narration to convey his purpose. واحنا بنقرا القصه القصيره هنبدا نشوف ازاي الكاتب وظف الكاركترز اللي هي الشخصيات، الايفنتس الاحداث، السيتنج المكان، ميثود اوف ناريشن طريقه سرده للاحداث عشان يوصل هدفه. الكاتب هنا في القصه القصيره بيستخدم عناصر القصه القصيره اللي هي الشخصيات والاحداث وطريقه السرد نفسها والسيتنج والمكان عشان يوصل هدفه، عشان يوصل الفكره بتاعته. Number 3, appreciate symbolism and imagery. كمان واحنا بنقرا الشورت ستوري we are going to see how does the writer use symbolism and imagery to convey his purpose. واحنا بنقرا القصه القصيره هنشوف ازاي الكاتب وظف السيمبلزم، الرموز في الكتابه، والايمجري والصور الجماليه عشان يقدر يوصل الهدف بتاعه. Number 4, compare and analyze the beginning and ending of the story. So again, when you read the short story, you are going to compare the beginning and the ending of the story. طبعا واحنا بنقرا القصه القصيره هنحاول ان احنا نعمل نوع من انواع المقارنه والتحليل لبدايه ونهايه القصه. نشوف ازاي الكاتب بدأ القصه بتاعته وازاي نهاها. Grasp how the short story addressed different audiences. The writer's community and humanity. وهنشوف ازاي الكاتب وهو بيكتب القصة القصيرة دي كان بيخاطب أنواع كتيرة جدا من الريدرز، مش ريدر واحد بس. يعني الكاتب هنا when he writes the story he addressed different audiences. هو بيكتب القصة دي ما كانش بيوجه الكلام ده لنوع معين من القراء، هو كان بيوجهها لعدد كبير من القراء وعدد متنوع من القراء. Guess vocabulary in context and use it in sentences of their own. Again, as we said before, that when we read a comprehension text, sometimes we come across difficult words and we have to guess the meaning. طبعا احنا بنقرا الشورت ستوري اكيد هنلاقي كلمات صعبه، وطبيعي زي ما قلت قبل كده ان احنا بنحاول نشوف الكلمه دي معناها ايه في سياق القصه نفسها او الجمله نفسها. Write an essay with a purpose and an audience making use of narration. After reading the story, we'll be able to write a short story by using narration. وبعد ما بنقرا القصة دي ممكن بعد كده نقدر نستطيع إن احنا نكتب مقالة بتعتمد على أسلوب السرد narration. Half a day. This is the name of the short story. Half a day by نجيب محفوظ. القصة القصيرة اللي هندرسها اسمها half a day يعني نص يوم، هي للكاتب المصري المعروف نجيب محفوظ. Background information about the author. Naguib Mahfouz was born in 1911 in Cairo and died in 2006. طبعا دي نجيب محفوظ اتولد في القاهرة في 1911 وتوفى في 2006. He's the first Arab literary figure who received the Nobel Prize for Literature in 1988. هو كان أول كاتب عربي يفوز بجائزة نوبل للأدب. He published 30 novels, many adapted to films. هو كتب تقريبا 30 رواية، في كتير فيهم تحولوا الأفلام and more than 100 short stories. وكتب أكتر من 100 قصة قصيرة. So actually we are going to study half a day. This is a short story by Naguib Mahfouz, and Naguib Mahfouz is of course is a very famous Egyptian writer, and he's the first Arab writer who received the Nobel Prize for Literature.
So now we move to the part of the story. دلوقتي هنبدأ نقرأ جزء من الشورت ستوري. عايزين نشوف احنا بنقرأ ازاي نجيب محفوظ استخدم طبعا كان هو ازاي بدأ القصة وازاي نهاها. هنبص على الديتيلز التفاصيل اللي استخدمها نجيب محفوظ. هنشوف ازاي نجيب محفوظ وهو بيكتب القصة دي كان appeals to the pathos, the ethos, the logos of the reader. Read the short story and answer the questions below. I walked alongside my father, clutching his right hand. So the short story begins with a boy. A small boy, a little boy, talks about his experience of going to school for the first time. القصة هنا بتبدأ بطفل صغير. الطفل هنا بدأ بيقول إن هو كان ماشي مع باباه clutching his right hand وكان ماسك إيده. All my clothes were new. كان لابس هدوم جديدة. The black shoes, the green school uniform and the red cap. So now the little boy tells us about his clothes. He said that he was wearing new clothes. هنا الولد الصغير بدأ يشرح يقول إن هو كان لابس هدوم جديدة وبدأ يدينا تفاصيل عن الهدوم الجديدة. كان لابس the black shoes جزمة سوداء, the green school uniform ولبس المدرسة اللي لونه أخضر and the red cap وكاب لونه أحمر. They did not make me happy. He said that although he was wearing new clothes, he wasn't happy. قال على الرغم إن هو كان لابس ملابس جديدة إنما هو ما كانش سعيد. ليه بقى؟ However, as this was the day I was to be thrown into school for the first time. وقال السبب ليه هو ما كانش سعيد. قال لك لأن النهاردة كان أول يوم هو هيروح في المدرسة. My mother stood at the window watching our progress, and I turned towards her from time to time, hoping she would help. Then now the little boy moves to his mother, who was watching him from the window, and he was hoping that his mother would stop him from going to school. الولد هنا الصغير بدأ يتكلم عن مامته اللي كانت بتبص عليه من الشباك وكان بيتمنى إن مامته تتدخل وتساعده. هو طبعا من جواه كان عايز مامته ما تخليهوش يروح المدرسة. We walked along a street lined with gardens and fields planted with crops, firs and date palms. And then the boy said that he described the street on his way to school. بدأ الولد بعد كده يشرح الطريق اللي هو مشي فيه هو وباباه عشان يروح المدرسة وبدأ يدينا ديتيلز. هو مشي في طريق مليان جناين والجناين دي مزروعة بقى بكمثرى وبنخل and so on. So this is actually how the boys give us details. هنا بنشوف إن الولد الصغير بيدينا تفاصيل كويس من أول إحساسه وهو رايح المدرسة, من أول الهدوم الجديدة اللي كان لابسها, من وصفه للطريق وهو رايح في المدرسة. Why school? I asked my father. What have I done? الولد الصغير بدأ يسأل باباه أنت ليه موديني المدرسة؟ هو أنا عملت إيه؟ So according to the little boy, going to school is some sort of punishment, and he was asking his father what has he done to send him to school. الولد الصغير كان متخيل إن ذهابه إلى المدرسة ده نوع من أنواع العقاب وبدأ يسأل باباه هو أنت موديني المدرسة ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ I'm not punishing you, he said laughing. School is not a punishment. It's a place that makes useful men out of boys. بابا ضحك قال له أنا مش بعاقبك. المدرسة مش عقاب. المدرسة ده المكان اللي هيحولك لراجل. المكان اللي بيحول الأطفال الصغيرين لرجالة تتحمل المسؤولية. Don't you want to be useful like your brothers? I was not convinced. I did not believe there was really any good to tearing me away from my home and throwing me into the huge high-walled building. بابا قال للولد أنت وجودك في المدرسة هيخليك تبقى إنسان يعني إنسان كويس useful like your brothers. الولد قال I was not convinced. الكلمة هنا مكتوبة بالبولد معناها إن إحنا نحاول نشوف معناها إيه. I wasn't convinced يعني الولد قال إن هو ما كانش مقتنع بكلام باباه. هو مش شايف إزاي هو لما يبعد عن أهله ويتحط في مكان عالي حواليه سور كبير ده يحوله الإنسان useful. هو شايف إن هو ده نوع من أنواع العقاب. When we arrived at the gate, we could see the courtyard, vast and full of boys and girls. So now the boy said when they arrived at the gate, he could see the courtyard, which was full of boys and girls. الولد قال أول ما قربوا أو وصلوا للبوابة بتاعت المدرسة ما شافوا حوش كبير. الحوش ده كان مليان بأولاد وبنات. Go in by yourself, said my father, and join them, and put a smile on your face and be a good example to others. So when they arrived at the gate, his father tells him, go there by yourself and try to be nice to others. Put a smile in your face and be a good examples to others. So الولد هنا قال أول ما وصلوا لبوابة المدرسة شافوا إنها الحوش مليان أولاد وبنات. بابا قال له ادخل المكان ده لوحدك
وحاول تبقى كويس مع الآخرين، حاول تبتسم، تحط ابتسامة حلوة كده على وشك، يعني تبقى مبتسم وتبقى نموذج كويس للآخرين. I hesitated and clung to his hand, but he gently pushed me from him. Be a man, he said. The boy said that he hesitated and he was afraid to go to school, actually, but his father pushed him gently and tells him, be a man. الولد قال هو خاف جدا وتردد وفضل ماسك ايد باباه، ولكن باباه زقه برفق بالراحة كده، قال له ادخل وخليك راجل. Today you truly begin life. You will find me waiting for you when it's time to leave. قال له النهارده انت هتبدأ حياتك، دي الحياة اللي انت هتبدأها، وأول ما تخلص المدرسة لما تيجي تخرج هتلاقيني مستنيك. I took a few steps. Then the faces of the boys and girls came into view. الولد قال إن هو دخل، خد خطوتين 3 كده ودخل حوش المدرسة، بدأ يشوف وجوه الأولاد والبنات اللي جوه المدرسة. I did not know a single one of them and none of them knew me. قال لك أنا حسيت إن أنا مش عارف ولا حد، ولا ولد ولا بنت من جوه المدرسة، وهم كمان ما كانوش عارفيني. I felt I was stranger who had lost his way. قال لك أنا شعرت إن أنا إنسان غريب، اللي هو إنسان غريب وتايه. But then some boys began to glance at me in curiosity, and one of them came over and asked, who brought you? بعد كده قال some boys came، بعض الأولاد جم بدأوا بيبصوا عليه كده بنوع من أنواع الكيوريوسيتي. And one of them came over، واحد قال له مين اللي جابك المدرسة ده؟ الولد الصغير قال my father. I whispered، البابايا هو اللي جابني المدرسة دي. My father is dead، he said simply. الولد اللي سأله قال له أنا للأسف بابايا متوفي. I did not know what to say. The gate was now closed. Some of the children burst into tears. قال لك أنا ما عرفتش أرد عليه، ودلوقتي بوابة المدرسة اتقفلت، وأول ما البوابة اتقفلت الأطفال بدأوا يعيطوا. So now actually as we see here, the little boy give us details about his first day at school. He also give us details about his feelings. هنا الطفل الصغير هو بيشرح لنا عن تجربة أول يوم في المدرسة، وهيدينا تفاصيل كتيرة جدا من لبسه للمكان اللي هو راحه للأطفال اللي هو قابلهم في المدرسة، وفي نفس الوقت كان بيدينا تفاصيل كتيرة عن مشاعره وإحساسه في اليوم ده. The bell rang. A lady came along, followed by a group of men. So now الجرس بتاع المدرسة ضرب، في سيدة جت وكان معاها مجموعة من المن رجالة. This is your new home, said the woman. There are mothers and fathers here too. So the woman now tells the children that this is their new home, that they have to consider the school their new home. قالت لهم المدرسة دي أو المكان ده هو بيتكم الجديد، وكل حد في المدرسة دي هيعاملوكوا زي ولادهم. Everything that is enjoyable and beneficial is here. كل حاجة حلوة ومفيدة هتلاقوها في المكان ده. So dry your tears and face life joyfully. عشان كده ما تعيطوش وحاولوا تواجهوا الحياة بسعادة. Well, it seemed that my misgivings had no basis. So the boy said that he believed that his misgivings were wrong. الولد هنا قال واضح إن كل مخاوفي ما كانتش صح. For the first moments I made many friends and fell in love with many girls. قال كل مخاوفي والحاجات اللي كان خايف منها من المدرسة ما طلعتش صح. قال لك من أول دقايق في المدرسة عمل صداقات كتيرة وحب بنات كتيرة جوه المدرسة. I had never imagined school would have this rich variety of experiences. قال أنا عمري ما تصورت إن المدرسة هيكون فيها التجارب الجميلة والكتيرة ديت. So here actually again the boy tells us about his feelings after he got into school. He said that he was happy actually. الأول هو قبل ما يدخل المدرسة كان خايف جدا ومتخوف، دلوقتي بعد ما الدراسة بدأ أو المدرسة بدأت حس إن كل مخاوفه دي ما كانتش صح، عمل صداقات جديدة وحس إن المدرسة دي اديته تجارب كتيرة وحلوة. We played all sorts of games. In the music قال بدأنا في المدرسة كنا بنلعب كل أنواع الألعاب. In the music room we sang our first songs. في أوضة الموسيقى بدأنا نغني أول أغانينا. We also had our first introduction to language. بعد كده بدأوا يتعلموا اللغات. So they played at school, they sang at school, and they were introduced to language. We saw a globe of the earth, which revolved and showed the various continents and countries. Again he said، بدأ يقول كمان هو بدأ يتفرج على شاف الكرة الأرضية اللي بتلف حوالين نفسها، وشاف في نفس الوقت القارات العديدة والبلاد الكتيرة اللي موجودة على الكرة الأرضية. We started learning numbers and we were told the story of the creator of the universe. بدأ يتعلموا numbers الأرقام،
وبدأوا يقول لهم حكاية مين اللي خلق الكون ده and so on. We ate delicious food وكانوا بياكلوا في المدرسة أكل حلو. Took a little nap وكانوا بيناموا and woke up to go on with friendship and love, playing and learning. وكنا بنصحى قال لك، أو بعد ما كنا بناكل أكل كويس وبننام بنصحى ومعنا أصحابنا وكنا بنلعب وبنتعلم. So now actually this paragraph shows that the boys actually talks in a positive way about school and experience at school. He enjoyed life at school. الباراجراف ده والجزء ده الولد بدأ يقول ازاي انه كان سعيد بوجوده في المدرسة، وبدأ يقول ان هو بيتعلم ايه، بيتعلم موسيقى ميوزك، بيتعلم languages لغات، بيتعلم جغرافيا، بيتعلم ماث حساب and he was happy there. Our path however was not totally sweet and clouded. ولكن على الرغم ان كانت فيه تجارب حلوة جوه المدرسة واستمتع في المدرسة، ولكن كانت فيه احيانا تجارب مش حلوة قوي. We had to be observant and patient. لازم نكون دايما صبورين. يعني هو اتعلم في المدرسة كمان مش مجرد انه يلعب ويتعلم، واتعلم حاجة تانية جديدة ان هو يبقى صبور. It was not at all matter of playing and fooling around. المدرسة مش مجرد مكان للعب. Rivalries could bring about pain and hatred or give rise to fighting. أحيانا كان بيلاقي ان التنافس كان بيحصل بيولد نوع من انواع الكره، واحيانا كان بيوصل للخناق بينهم. And while the lady would sometimes smile, she would often yell and scold. أحيانا السيدة المسؤولة عن المدرسة لما كانت بتشوف ازاي احيانا المنافسة بين الطلاب بتؤدي الى احيانا كره، احيانا يتخانقوا مع بعض، احيانا كانت هي السيدة دي كانت بتبتسم، واحيانا كانت بتقعد تزعق بتحاول ان هم ما تخليهمش يتخانقوا مع بعض. Even more frequently she would resort to physical punishment. وأحيانا جدا كانت بتلجأ إلى العقاب الجسدي. So actually here in this part the boy said that sometimes he encounters bad experience at school, and sometimes the lady in charge at school had to interfere, and sometimes she resorts to physical punishment. الجزء ده بيقول ان احيانا كان المنافسه اللي موجوده في المدرسه كانت بتؤدي نوع من انواع الخناقات بين الطلاب، واحيانا كانت السيده المسؤوله عن المدرسه كانت بتلجأ للعقاب البدني علشان توقف الخناقات اللي بتحصل بين الطلاب. In addition, the time for changing one's mind was over and gone, and there was no question of ever returning to the paradise of home. الولد قال طبعا خلاص وقت ان انا اغير رأيي واحاول ارجع البيت، خلاص الوقت ده عدى، ما ينفعش ان انا افكر ارجع بيتي تاني. And he here describes his home as paradise. وهنا بدأ يشبه بيته ان هو جنة، paradise of home. The bell rang, announcing the passing of the day and the end of work. قال بعد كده الجرس ضرب وده بيعلن عن انتهاء اليوم الدراسي. The children rushed towards the gate, which was opened again. So he said that when the bell rang, the children ran to the gate, which was opened. So قال أول ما الجرس ضرب وبيعلن نهاية اليوم الدراسي، الأطفال جريوا بسرعة على بوابة المدرسة اللي هي اتفتحت عشان تخرج التلاميذ بره المدرسة. I said goodbye to friends and sweethearts and passed through the gates. So the little boy said goodbye to his friends and passed through the gate. I looked around but found no trace of my father, who had promised to be there. So when the boy passed through the gate, he started to look for his father, but he did not see him. I stepped aside to wait. So the little boy started to wait for his father. When I had waited for a long time in vain, I decided to return home on my own. So the little boy had to wait and wait for his father, but his father did not show up. So the little boy decided to go home on his own. هنا الولد بيحكي بالتفصيل اللي حصل ان لما الجرس المدرسة ضرب كل الطلبة جريوا على البوابة عشان يخرجوا. الولد أول ما خرج فضل واقف مستني باباه، لأن باباه لما وداه المدرسة وعده إن هو قال أول ما اليوم الدراسي ينتهي هتخرج تلاقيني واقف مستنيك. الولد خرج فعلا، قعد يدور على باباه وقعد يستنى وقت طويل بس باباه ما جاش. فالولد هنا قرر إن هو يرجع بيته لوحده. I walked a few steps and then came to a startled halt. So the boy said that he walked few steps and then he was shocked. الولد قال أنا بدأت أمشي، أول ما مشيت جالي نوع من أنواع الصدمة، اتصدمت من اللي أنا شفته. Good Lord, where was the street lined with gardens? هو الشارع اللي كان مليان جناين راح فين؟ يعني هو رايح المدرسة الصبح كان شايف إن الشارع كله مليان جناين، أول ما خرج من المدرسة لقى إن الجناين دي اختفت من الشارع. Where had it disappeared to? الجناين دي اختفت راحت فين؟ When did all these cars invaded? والعربيات دي كلها جت منين؟ And when did all these people come to rest on the surface? والناس دي كلها جت منين؟ How did
these hills of rubbish find their way to cover the sides. طب تلال القمامة دي جت منين؟ And where were the fields that bordered it? High buildings had taken over. The streets was full of children and disturbing noises shook the air. So he was shocked and he saw high buildings. الولد وهو خارج فوجئ بالمنظر اللي شافه، شايف مباني عالية جدا، شايف إن الشارع كان مليان بالأطفال وكان مليان بالأصوات المزعجة. Here and there stood conjurers showing off their tricks or making snakes appear and disappear from baskets. وهو ماشي شاف نوع من أنواع الكونجوررز اللي هم زي السحرة اللي بيعملوا تريكس، حيل، وكان بيخلوا تعابين تظهر وتختفي من الباسكت بتاعهم. Then there was a band announcing the opening of a circus. وبعد كده لقى باند اللي هو بيعزف بيعلن عن افتتاح سيرك with clowns and weightlifters walking in front. ولقى قدام الباند ده اللي ماشي عبارة عن clowns اللي هم المهرجين وweightlifters اللي هم بيحملوا الأثقال ماشيين قدام الباند ده. So actually here the boy describes what he saw when he left school. Good Lord, I was in a daze. My head spun. I almost went crazy. How could all this have happened in half a day between morning and sunset? So the little boy actually he was surprised and he felt that he was about to lose his mind. الولد طبعا قال إن هو حاسس إن هو راسه بتلف وحاسس إن هو هيتجنن لأنه مش قادر يصدق إزاي التغيرات دي كلها حصلت في الشوارع في خلال نص يوم. I would find the answer at home with my father. الولد قال أنا أول ما أروح البيت هسأل بابا على إيه اللي حصل، إزاي الشوارع دي بقت مزدحمة جدا، الجناين دي راحت فين. But where was my home? I hurried toward the crossroads because I remembered that I had to cross the street to reach our house, but the stream of cars would not let up. ولكن فين بيتي؟ So now the little boy wants to go home and الولد الصغير قال طب أروح البيت إزاي؟ وكان فاكر عشان يوصل لبيته لازم يعدي الشارع، بس لقى عشان يعدي الشارع لقى فيه عربيات كتيرة جدا موجودة في الشارع ده، ودي كان خايف يعدي الشارع بسبب العربيات دي كلها. Extremely irritated. I wondered when I would be able to cross. حس بضيق جدا وقال إمتى هقدر أعدي الشارع. I stood there a long time until the young boy employed at the ironing shop on the corner came up to me. So the boy had to wait for a long time to cross the street until a young boy came and the young boy offered his help. الولد هنا قال فضلت قاعد مستني وقت طويل عشان أقدر أعدي الشارع لغاية لما جالي ولد صغير. الولد ده بيشتغل في محل مكوى اللي بيكوي الهدوم وجه قال له أنا هساعدك. He stretched out his arm and said, Grandpa, let me take you across. والولد الصغير جاله وقال له تعالى يا جدي أعديك الشارع. So this is actually the conclusion of the short story. And now actually we are going, after reading the story, you will be given questions. And again, as we said before, when you answer the question, please do not copy and paste from the text. Please use your own words. So to answer these questions, you cannot copy anything from the short story. You need to read the short story, understand what are you reading, and write an answer in your own words. The answer requires thinking and analysis. So again زي ما قلنا بعد ما خلصنا قراية القصة القصيرة هندي أسئلة. الأسئلة دي ما ينفعش وإحنا بنجاوبها إن إحنا ندخل ننقل من التكست. أستخدم أسلوبي وكلماتي الخاصة. Number 1. Who is the narrator? أول سؤال هو مين اللي كان بيحكي القصة دي؟ So the narrator is the boy. وهنخلي بالنا الولد أول ما بدأ الشورت ستوري بدأها إن هو كان ولد صغير وبعدين the short story ends with the voice of an old man. يعني القصة بدأت بطفل صغير رايح المدرسة وانتهت بصوت راجل كبير راجل عجوز. How old did the narrator provide evidence? الناريتور ده كان عنده كام سنة؟ طبعا هنقول في الأول إن when the story begins الناريتور كان a little boy was going to school. وأبدأ أطلع evidence من التكست. أنا إزاي عرفت إن هو ولد صغير؟ هقول من أول جزء من القصة إن هو كان رايح المدرسة ولابس سكول يونيفورم، إزاي كان خايف and so on. طيب الناريتور ده بقى عنده كام سنة في آخر القصة؟ طبعا probably he becomes old. يعني طبعا شكله إن هو بقى كبير في السن لأنه الولد قال له في الآخر grandpa جدي. ده معناها إن هو القصة انتهت إن الولد الصغير ده تحول إلى رجل كبير. وطبعا هنطلع الإيفيدنس بتاعتي كلمة grandpa.
What mode does he use at the beginning of the short story؟ طبعا هنا الكاتب استخدم ايه؟ طبعا هنا هنشوف الشورت ستوري هنا ان نجيب محفوظ كان بيستخدم الناريشن، كان بيستخدم انه بدأ يحكي. عندنا we have a lot of details، يعني هو هنا حقيقي استخدم details، تفاصيل كتيرة جدا، من لبس الولد لأحاسيسه لدخول المدرسة، ازاي كان خايف وازاي بعد كده كان سعيد جوه المدرسة، ازاي بعد كده جاله حالة صدمة لما خرج بره المدرسة وشايف ان كل حاجة قدامه اتغيرت. So actually we have method of narration, we have narration actually here, and the writer uses a lot of details. Why is the narrator unhappy؟ ليه الناريتور اللي بيحكي القصة دي ما كانش سعيد؟ طبعا at the beginning الناريتور كان في أول الستوري ما كانش سعيد لأنه كان صغير، وكان الولد كان عايز يفضل قاعد مع مامته في البيت، وكان شايف إن دخول المدرسة ده نوع من أنواع العقاب. Because so at the beginning of the story the narrator was unhappy because he left home and he left his mother, and he thought that the school was some sort of punishment. At the end of the story, he was unhappy because everything changed and he found no explanation for this. وآخر الستوري ممكن نقول إن هو كان حاسس برضك إن هو ما كانش سعيد لأنه فجأة لقى كل شيء حواليه اتغير. يعني الشارع اللي كان مليان جناين، الجناين دي اختفت، بقى مليان بالعربيات، بالأصوات، أصوات مزعجة في كل مكان، كل حاجة اتغيرت حواليه. The narrator said, I was not convinced. Who was trying to convince the narrator and why did it not work? So question number 6 الناريتور بيقول I wasn't convinced. هو ما كانش مقتنع بإيه؟ مين اللي كان بيقنعه؟ طبعا his father was trying to convince him that going to school will make a man out of him and he will gain a lot of good experience there. طبعا اللي كان بيقنع الولد بالكلام ده كان باباه، كان بيقول له إن المدرسة دي هتعمل منك راجل وهتستفيد منها وتتعلم منها. and why did not work؟ وليه الولد ما كانش مقتنع بالكلام ده؟ لأن هو كان لسه صغير وكان شايف إن هو بعده عن مامته وعن بيته ده كان نوع من أنواع العقاب. So the little boy was not convinced because he thought that going to school was some sort of punishment because he wants to stay with his mother and with his family at home. Question number 7 how does the narrator feel about going to school as he walks with his father? So question number 7 asks about the feelings of the boy as he walks with his father to school. دلوقتي السؤال رقم 7 بيسأل إزاي كان الناريتور بيحاسس هو رايح المدرسة مع باباه. طبعا little boy was afraid and he was not happy. كان خايف وما كانش سعيد. And he saw that going to school was some sort of punishment. وكان شايف إنه ذهابه إلى المدرسة كان نوع من أنواع العقاب لأنه هو بدأ يبعد عن مامته وعن بيته. Number 8 What positive experiences does the narrator have at school? What negative experiences does he have? So question number 8 ask about the positive and the negative experiences that the boy experienced at school. Question 8 بيسأل عن إيه التجارب الكويسة والتجارب السيئة اللي الولد شافها في المدرسة. طبعا التجارب the positive things he made friendships, new friendship, he learned a lot of things, he started to sing, to play games, to learn languages or to study languages, mathematics and so on. البوزيتيف اكسبيرينسز ان هو لما راح المدرسه طبعا كل مخاوفه راحت لانه بدا يعمل صداقات جديده، حس ان المدرسه جميله جدا وتعلم بقى، تعلم لغات وتعلم وبدا يتعلم وبدا يغني وبداوا يلعبوا، بدا يدرس جغرافيا ويدرس ماثيماتكس حساب and so on. اما النيجاتيف اكسبيرينس وات اباوت نيجاتيف اكسبيرينسز؟ النيجاتيف اكسبيرينس اللي هي الرايفلز اللي هي التنافس اللي كان بيحصل بين الطلبه كان بيخليهم احيانا بيلجأوا للعنف مع بعض، واحيانا السيده اللي كانت بتدير المدرسه كانت بتلجأ الى فض العنف باستخدام العنف الجسدي. So the negative experience هو الرايفلز الكره اللي كان بيتولد نتيجه للتنافس اللي بيحصل بين الطلاب. So the boy actually here, when he talks about his experience at school, he presents both sides, the positive and the negative. Number 9, who is the woman? What is the significance of her first statements? مين الwoman اللي ظهرت أول يوم في المدرسة دي؟ طبعا the woman who was in charge of school، كانت هي السيدة المسؤولة عن المدرسة. What is the significance of her first statements؟ إيه أهمية أول كلام قالته للطلبة؟ طبعا هي كانت عارفة وفاهمة إن the children are afraid. And so she tries to comfort them by telling them that the school is good place and they will enjoy everything at school. هي طبعا مديرة المدرسة كانت فاهمة وعارفة أن الأطفال خايفين أنهم بعدوا عن أهاليهم، وكانت بتحاول تطمنهم أن المدرسة ده مكان هيستفيدوا منه وهيستمتعوا بيه في نفس الوقت.
Number 10. When the narrator returned home alone, why did the narrator ask so many questions? Why and how was the place different? What changes did the narrator notice as he walks home? زي ما شايفين في السؤال رقم 10 هو متكون من 3 أجزاء. أول جزء when the narrator returned home alone, why did the narrator ask so many questions? هو ليه بدأ يسأل أسئلة كتيرة؟ لأنه بدأ يسأل أسئلة كتيرة because the place was different. يعني هو الصبحية وهو رايح المدرسة كان المكان مليان جناين وكان مكان هادي وكان حلو، وهو راجع حس إن كل حاجة بدأت تتغير، فبدأ يحس إن هو متلخبط، عشان كده بدأ يسأل أسئلة كتيرة. Why and how was the place different؟ إزاي المكان اتغير؟ طبعا هنقول وهو رايح المدرسة الصبح كان المكان كان هادي وكان فيه جاردنز وكان المكان حلو ومليان أشجار and so on. وهو راجع المكان اتغير بقى مليان عربيات في أصوات مزعجة وفي زحمة and so on. What changes does the narrator notice as he walks home؟ إيه التغيرات؟ طبعا لأن everything has changed، كل شيء اتغير من مكان هادي مليان جناين مليان حاجات حلوة لمكان مزدحم مليان دوشة مليان أطفال مليان ناس كتيرة. Number 11. What does the narrator's reaction to the changes in the city suggest about him؟ الرياكشن اللي احنا شايفينها يعني الكاتب أول ما خرج من المدرسة جاله نوع من أنواع كان مصدوم. ده يدل على إيه؟ يدل طبعا على passage of time، على مرور الوقت. يعني هو هنعتقد إن هو يعني أو اللي هنفهمه من الستوري إن هو إن الكاتب ده قعد فترة طويلة في المدرسة لدرجة إن هو ما حسش بمرور الوقت، هو شايف نفسه لسه طفل صغير رغم إن هو gained experience and everything. عشان كده لما خرج بره المدرسة هو جات له حالة صدمة، شايف إن كل حاجة اتغيرت. Question 12. What does the boy's remark at the narrator at the end of the story reveal to you about what has happened? So the questions السؤال ده بيقول كلام الولد الصغير مع الكاتب القصة بيورينا إيه؟ Actually, it shows that time has passed and the little boy has grown up to become an old man. الريمارك الأخراني لما قال له grandpa let me help you أو let me help you to cross the street، لما قال له تعالى أساعدك يا جدي تعدي الشارع، ده بيورينا إن الزمن أو الوقت عدى بسرعة، وإن الولد الصغير اللي بدأ الستوري كبر في آخر الستوري وبقى رجل كبير أو رجل عجوز. Number 13. A surprise ending is an unexpected plot twist at the end of a story. The ending might surprise readers because the author provides ambiguous clues or withholds important information. Is the ending of Half Day a complete surprise, or does Mahfouz provide some clues earlier in the story to suggest how much time has passed? Explained. هو هنا بيقول إن القصة انتهت بطريقة surprise ending، يعني احنا شايفين إن القصة بدأت بطفل صغير داخل المدرسة، وقبل ما باباه بيدخله المدرسة بيقول له أنت هتخرج تلاقيني مستني. الولد خرج لقى كل حاجة اتغيرت وباباه مش موجود، وفي الآخر جاء ولد تاني بيقول له grandpa let me help you to cross the street، قال له تعالى أعديك يا جدي. So it's some sort of surprise ending، كانت نهاية مفاجأة للقارئ. عايزين نقول هل هنا نجيب محفوظ مهد القارئ للنهاية دي يعني، ولا هو القارئ فوجئ إن الولد الصغير أصبح راجل عجوز في نهاية القصة القصيرة؟ So what do you think? Actually, this question depends upon your point of view. وجهة نظركم إيه؟ يعني ممكن نقول هل نجيب محفوظ فعلا كان ممهد القارئ بتاعه إن يقول لنا إن الوقت مر وإن الولد الصغير أصبح رجل عجوز في نهاية القصة، ولا إحنا فوجئنا بالنهاية دي؟ أنا من وجهة نظري أنا شايفة إن نجيب محفوظ actually ادانا كلوز بعض الكلوز بعض يعني ادانا بعض الكلوز يقول لنا ان لا ان الوقت مر، لان هنا الولد قعد يتكلم على different experiences. يعني الولد قال هنا من أول ما دخل المدرسة إزاي إن هو كان خايف، وبعد كده إزاي عمل صداقات، اتكلم على الحاجات اللي اتعلمها في المدرسة، اتكلم على الجود اكسبيرينس، اتكلم على الباد اكسبيرينس. أكيد الأشياء دي كلها مش هتحصل بين يوم وليلة، يعني مفيش الأشياء اللي الولد لك إحنا غنينا أغاني ولعبنا ألعاب وتعلمنا نمبرز وتعلمنا لانجويجز، كل ده مش هيحصل في نص يوم، أكيد هيحصل في أيام أو في شهور أو في سنين. So I think إن نجيب محفوظ has offered clues to the reader to suggest that time has passed. أنا في اعتقادي الشخصي إن نجيب محفوظ هو فعلا إدانا بعض الكلوز بتقول لنا إن الوقت مر في الستوري. طبعا وأنا بجاوب على السؤال ده لازم أطلع evidence أنا ليه يعني شايف إن نجيب محفوظ إدانا كلوز أو إحنا فوجئنا بالنهاية، لازم أدي evidence من وجهة نظري الموجودة في الستوري. What is the message of this short story؟ إيه المسج اللي عايز يوصلها نجيب محفوظ؟ I think the message is that time passes so quickly. يعني معظمنا بيحس إن الوقت بيمر بسرعة جدا. يعني هنا وطبعا القصة هنا بتعبر عن حياة البني آدم إزاي هو بيبدأ
طفل صغير والوقت بيمر بسرعة، فجأة بيلاقي نفسه بقى إنسان كبير. So the message of the story that time passes so quickly. Some of us are not even aware of this. يعني مش بتحس والوقت بيمر بسرعة. فالمسج هنا إن الوقت بيمر بسرعة جدا لدرجة إن في ناس كتيرة زينا بيحس إن يعني ما بيحسش بمرور الوقت. زي هنا الكاتب هو شايف إن الأحداث دي كلها حصلت في نص يوم، هي ما حصلتش في نص يوم، هي حصلت على مدار سنين طويلة. Okay, reading and writing skills, compare and contrast. هنا طبعا الكاتب نجيب محفوظ لما جاب بيكتب القصة دي هو استخدم الناريشن. طبعا المود بتاعه استخدم الريتوريكال مود اللي استخدم الناريشن اللي هو السرد، ان هو he gives us a lot of details، ادينا تفاصيل كتيرة جدا في الشورت ستوري. وفي نفس الوقت استخدم تكنيك او مود تاني اسمه compare and contrast. كان دايما بيقارن، والمقارنة دي هنلاقيها واضحة جدا، خصوصا والولد الصغير هو رايح المدرسة وهو خارج من المدرسة. الشوارع اللي وصفها ازاي كانت اول in the opening of the story الشارع كان مليان بالجناين and so on، وازاي اخر الستوري الشارع كان مليان عربيات ودوشة وناس كتيرة. So we have compare and contrast. The setting is the place where and the time when the story took place. طبعا هنا الكاتب هنا استخدم ال compare and contrast وهو بيوصف السيتنج، المكان اللي حصلت فيه أحداث القصة، الشارع اللي الولد الصغير مشي فيه وهو رايح المدرسة وهو راجع من المدرسة. The events of the story took place in Cairo, Egypt. طبعا القصة هنا مكانها كان في القاهرة في مصر. There is a difference between the landscape on the child's way to school and at the end of the day on his way back. طبعا ال compare and contrast is used by the writer when he was trying to compare and contrast the landscape on the child's way. طبعا ال compare and contrast هنا كانت موجودة جدا وكانت واضحة جدا. والكاتب بيوصف لنا الشارع اللي الولد مشي فيه من بيته للمدرسة وهو راجع فيه بردك لبيته تاني. الشارع في الأول كان نظيف وكان هادي ومليان جناين and so on ومليان أشجار، وهو راجع الشارع ده تحول بقى مليان قمامة، بقى فيه رابش، مليان فيه دوشة، فيه أطفال كتيرة، فيه عربيات كتيرة. So he uses here compare and contrast. Writing skill, argument using narration. So now we are going to ask you to write an essay, and in your argument you must use narration. Describe an experience in your life when time seemed to pass more quickly than usual. So your essay will focus on an experience that where you felt that time has passed so quickly. هنتكلم هنا في الاسي بتاعتنا على experience مرينا بيها حسينا ان الوقت بيعدي بسرعة. So in your essay you should divide your essay into 5 paragraphs. الاسي بتاعتنا لازم تتكون من 5 paragraphs. أول paragraph will be the introduction، المقدمة بتاعت الاسي بتاعتي. And the last 2 lines of the introduction is your thesis statement. And your thesis statement you are going to introduce the 3 controlling ideas that you are going to tackle in the body. وآخر سطرين في الانترودكشن بتاعتي هيبقى الثيسيس ستيتمنت بتاعتي اللي هي بتتكون من 3 أفكار، أو اللي هوضح بيهم الايدياز بتاعتي. 3 أفكار دي كل فكرة فيهم هتناولها في باراجراف في البادي. So the second, the third and the fourth paragraphs will be dealing with the 3 controlling ideas. The last paragraph or the 5th paragraph will be the conclusion. In the conclusion you're going to sum up what you have said. آخر paragraph هو الconclusion بتاعي، بحاول إن أنا ألخص كل اللي أنا قلته قبل كده. Now we move to analyzing character. When you read works of fiction, you are introduced to characters. Sometimes you think about how the character is unlike or like the people you know. دلوقتي أنا بتكلم على لما باجي أقرأ قصة قصيرة زي ما شفناها دلوقتي أو أي عمل أدبي، بتعرض لفكرة الكاركترز، الشخصيات. لما باجي أشوف الشخصيات بتاعت أي عمل أدبي بقعد أول حاجة بتيجي في دماغي يا ترى الشخصيات دي بتشبه لمين أو ما بتشبهش لمين في حياتي. أحيانا بنلاقي في شخصية أنا يعني بتحمل صفات من ناس أعرفها أو عكس ناس أنا بعرفها. Analyzing character gives you a deeper understanding of the text. طبعا عشان نفهم العمل الأدبي كويس لازم نبدأ نحلل الشخصيات. But what does analysis of character involve? طب إزاي هبدأ أحلل الشخصية؟ المفروض أعمل إيه عشان أحلل الشخصية؟ Analysis is the process of breaking a whole into separate parts in order to examine the parts to give meaning to the whole. يعني analysis يبقى عندي مثلا زي عمل أدبي كامل، بحاول إن أنا يعني أبدأ to break it to parts، بحاول أتناوله على أجزاء عشان أفهم. Analyzing a character means to study or examine the character closely and critically. يعني إيه بعمل تحليل الشخصية؟ إن أنا أبدأ أدرس الشخصية بعمق.
In order to this, you don't just describe the physical appearance or what the character says or does. So when we analyze a character, we don't only focus on the physical appearance of the character or what the character say or does. لما نيجي نحلل الشخصية في العمل الأدبي أنا ما بركزش بس على المظهر الخارجي للشخصية أو الشخصية دي قالت إيه وعملت إيه، لا بحاول إن أنا but you gather information and interpret ideas and feelings of the character. بحاول أجمع معلومات عن أفكار الشخصية وعن مشاعر الشخصية زي ما قدمها لنا الكاتب في القصة بتاعته. and the interaction between this character and others in order to determine. ودايما أهم حاجة وأنا بحلل الشخصية بشوف الشخصية دي علاقتها إيه بالشخصيات الأخرى عشان أبدأ أحدد الشخصية دي إيه، هل شخصية أساسية محورية ولا شخصية ثانوية، هل هي شخصية متطورة بتتغير طول العمل الأدبي ولا شخصية ثابتة بتتغيرش، هل شخصية بتثير المشاكل، هل شخصية interesting and so on. So we have to focus on whether the character is flat or round, major or minor, protagonist or antagonist, the hero or heroine or foil, virtuous or vicious, interesting, troubling, exciting, confusing or problematic. Your analysis must have the following three sections: claim, development, and conclusion. طبعا وأنا باجي أحلل شخصية أو أكتب عن شخصية لازم يبقى عندي 3 حاجات، عندي claim وعندي development وعندي conclusion. As you introduce the claim, you must find evidence in the story to defend your claim. لما باجي أجي أتناول شخصية أدبية، طبعا أنا أول حاجة بكون فكرة عنها، بكتب عن الشخصية دي من وجهة نظري أنا، مثلا بقول الشخصية دي شخصية طيبة أو شخصية شريرة. لازم علشان أوصل فكرتي أو أوضح فكرتي لازم أطلع evidence من الشورت من الستوري اللي عندي عشان to defend my claim. يعني إيه الكلام ده؟ لما أنا بكون مثلا عايزة أقول إن الشخصية دي شخصية مثلا شريرة أو طيبة، بحاول أطلع evidence، بحاول أطلع يعني دليل من العمل الأدبي يقول أنا جبت الكلام ده منين؟ أنا قلت ليه على إنها شخصية كويسة أو شخصية شريرة and so on. State precisely what qualities of the character are appealing or not and why. وبقول طبعا كمان وأنا بحلل الشخصية الصفات الكويسة والصفات الوحشة، ليه أنا شايفة إن الصفات دي كويسة أو ليه بشوف إن الصفات دي مش كويسة. Arrange the ideas of the analysis in a logical sequence. طبعا وأنا بتناول الشخصية بحاول إن أنا أرتب أفكاري بطريقة logical.